for our worship, English, let's turn to 1 Corinthians chapter 2. ఈరోజు మన ఆరాధన కొరకై మనం పురుకొల్ప కొరకై మనము 1 కొరింథీ 2వ అధ్యాయం One moment. I think I got the what's wrong with the yeah. So I was using a different Bible, so I didn't see the verse. Okay, 1 Corinthians chapter 2, verse 9. 1 కొరింథీ 2వ అధ్యాయం 9వ వచనం. Verse 9 and verse 10 we will read all together. 9-10 వచనాలు మనం అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. ఇందులో గురించి దేవుడు తన్ను ప్రేమించే వారికి ఏవి సిద్ధపరచనో అవి కంటికి కనపడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయమునకు గోచరము కాలేదని రాయబడి ఉన్నది. మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వలన బయలుపరిచి ఉన్నాడు. ఆ ఆత్మ అన్నిటినీ దేవుని మర్మములను కూడా పరిశోధించుచున్నాడు. So let's look to the Lord in prayer. మనం ప్రార్థనలో ప్రభువుని చూస్తాం. My gracious, loving Heavenly Father, thank you, Lord, and praise you, Lord, for giving us this opportunity to gather around Thy presence, Lord, and to worship you, to glorify you, to exalt you, for truly what you are to us, what you have done to us, and, Lord, what you're going to do to us in the future. Lord, thank you for your loving heart, for your kind, compassionate, forgiving, long-suffering, and nature of goodness, and unchanging love and affection towards us. We thank you, we praise you. Enable us, Lord, as we are looking at this portion of Thy scriptures. Speak to us through Thy Spirit, so that, Lord, we can bring forth worship that is acceptable to Thee, that is worthy to Thee, Lord, and Thy heart is pleased with our worship. All those who could come, we thank you. All those who are still on the way, may they also come quickly. Committing myself and brother also into Thy mighty hands, we ask this prayer in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. So here, Apostle Paul is saying, "Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him." ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, దేవుడు తన్ను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏవి సిద్ధపరచనో అవి కంటికి కనపడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయమునకు గోచరము కాలేదు. Already the things that we are seeing around us, and the things that we are hearing, and the things that our heart is perceiving or understanding makes us wonderstruck or makes us awestruck. చూడండి, మనము మన చుట్టుపక్కల ఏదైతే మనము చూస్తూ ఉన్నామో, వేటిని గురించి అయితే మనము వింటూ ఉన్నామో, మరి వేటిని గురించి మన హృదయం గ్రహించగలుగుతున్నదో, మరి వాటిని చూసినప్పుడే వినినప్పుడే మనకెంతో ఆశ్చర్యము మరి మరి కలుగు చేస్తున్నది. అది అద్భుతముగా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నది. As we look into the creation of God, as we see and hear the sounds of it and think the thoughts about it and try to understand it, that itself is so gigantic that we have to fall prostrate in front of the wisdom, the manifold wisdom of God. చూడండి, మనము దేవుని సృష్టిని మనం చూసినప్పుడు మరి సృష్టిలోని ఆయా మరి స్వరములను మరి మనం విన్నప్పుడు మరి మనకెంతో ఆనందము, ఉల్లాసము, మరి ప్రోత్సాహం కలుగుతున్నది. మరి అది ఎంతో బ్రహ్మాండమైనటువంటి సృష్టిగా మనకు కనపడుతున్నది. దేవుని యొక్క జ్ఞానమును మరి ఆయన యొక్క ఉద్దేశములను మనం ఒకసారి మరి ఆలోచించినప్పుడు ఆయన ఎదుట మనం సాగిలపడి ఆయనను మనం ఆరాధించవలసిన వారిని మనం ఉంటున్నాం. 6,000 years of mankind's history has passed, but still man is struggling to get grips on the wisdom of God in the creation itself. చూడండి, మరి సృష్టించబడి దాదాపు 6,000 సంవత్సరములు మరి అవుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకనూ మానవుడు అనేకమైనటువంటి పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. దేవుని యొక్క జ్ఞానమును గురించి
ఇంకా మరి అన్వేషిస్తూ అందులో ఏమున్నదో తెలుసుకోవాలని ఇంకనూ మానవుడు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు. So all the PhDs which man is trying to do, all the knowledge which man is trying to attain is nothing but trying to understand the science in the creation of God. చూడండి, మానవుడు మరి అనేకమైనటువంటి పిహెచ్డీలు మరి పొందాలని ప్రయత్నం చేసేటువంటి ఆ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా మరి జ్ఞానమును మరి పొందాలని మానవుడు చేసే ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఏమిటి అంటే దేవుడు సృష్టించినటువంటి ఆ సైన్స్ను తెలుసుకోవడంలోనే మనుషుడు మరి ఎంతో సమయం వెచ్చిస్తూ ఉన్నాడు. So from a tiny sand particle to a majestic mountain, or from a invisible microorganism to a gigantic whale, man is still struggling to understand how could this all be formed so beautifully and so wonderfully. చూడండి, మరి ఎంతో మరి సూక్ష్మమైనటువంటి ఇసుక రేణువు నుండి బ్రహ్మాండమైనటువంటి పర్వతముల వరకు, సూక్ష్మమైనటువంటి ప్రాణుల నుండి మరి ఎంతో ఎత్తుగా లెగిసేటువంటి అలల వరకు కూడా మనం చూస్తే మరి దేవుని యొక్క జ్ఞానం ఎట్టిదో మనుషుడు మరి తెలుసుకోవడానికి ఇంకనూ పరిశోధన చేస్తూనే ఉన్నాడు. But this verse is not talking about those things which are visible or audible or perceivable by man's heart. అయితే ఇక్కడ చూసేటువంటి ఈ యొక్క సంగతులు ఎలాంటివి అంటే మనుష్యుడు చూడలేనటువంటివి, వినలేనటువంటివి, మరి అతడు తన హృదయమునకు మరి అతని యొక్క హృదయమునకు గోచరము కానటువంటి విషయాలు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. God is not at all this morning not at all interested in the science of his creation. దేవుడు ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మరి ఆయన సృష్టించినటువంటి ఆ సైన్స్ మీద ఆయన తన శ్రద్ధను చూపించట్లేదు. He made that in 1 second. ఆయన వీటన్నిటిని కూడా ఒక్క క్షణములో సృష్టించాడు. But this verse, what God is trying to talk to us or touch us today is something more extraordinarily majestic or something more priceless that he is doing for us. అయితే ఇక్కడ దేవుడు చూపించే విషయాలు ఎలాంటివి అంటే అవి ఎంతో మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి విషయములు, మరి మన యొక్క హృదయానికి కూడా గోచరము కాని విషయాలు, అది క్రయము లేనటువంటివి, క్రయము కూడా మనం చెల్లించలేని విషయాలను దేవుడు మన కొరకు సిద్ధం చేస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. Because of sin in the world or in us, our value system has changed so much that we only value things based on sight and perception and audibility, on hearing. చూడండి, లోకములో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని బట్టి లేకపోతే మనలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని బట్టి మన విలువ ఎంత తక్కువగా మనము చేసుకున్నాము అంటే మనము చూసేటువంటి విషయాలనే, మనము వినేటువంటి విషయాలనే, మన హృదయానికి మన హృదయంతో గ్రహించగలిగే విషయాలనే మనము విలువ కడుతున్నాము తప్ప వేరే మరి అదృశ్యమైన వాటి మనం విలువ కట్టలేదు. So I call it as the measuring scale of the society. మరి నేనేమో పిలుస్తానంటే ఈ సమాజము వేసేటువంటి ఆ కొలబద్ద, మరి వాళ్ళు కొలిసే విధానము అని నేను చెప్తాను. So to measure the height of this I need a scale. దీని యొక్క ఎత్తును నేను కొలవాలి అంటే నాకు ఒక స్కేల్, కొలబద్ద అవసరం. And to measure the value of this I need a money scale. మరి చూడండి, నేను ఈ యొక్క పుస్తకం యొక్క మరి విలువ తెలుసుకోవాలి అంటే మరి డబ్బు యొక్క ఆ కొలబద్దను ఉపయోగించాలి. Likewise, the society and mankind is valuing, the value system is purely based on what is physical, what is seen. కాబట్టి మనుషుడు ఈ సమాజం అంతా కూడా మరి ఏ విధముగా మరి అది కొలత వేస్తా ఉంది అంటే తాను చూసేటువంటి విషయాలనే, తనకు కనపడేటువంటి విషయాలనే అది మరి విలువ వేయగలుగుతుంది, కొలవగలుగుతుంది. And therefore with that side most often we also valuing in that type of value system, we feel so depressed and disappointed and feel that this is all my life. కాబట్టి ఆ దృష్టితోనే మనం చూసేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఆ కొలుస్తూ ఉన్న కారణము చేతనే చివరికి మనం అందరము నిరుత్సాహపడుచు మనము విసిగి వేసారిపోయి జీవితం అంతా కూడా ఇంతేనా అనే విధంగా మనం ఉంటూ ఉన్నాం. చాలా What is the value of my life and is it all that is there in this? So what type of expression? నా జీవితం యొక్క విలువ ఎంతటిది, మరి ఇదంతా కూడా జీవితం అంతా ఇంతేనా అనేటువంటి విధంగా మనము అంచనా వేస్తున్నాం. So we see the deficiencies in our life, physical deficiencies in our life, and then we feel that
there is no point. కాబట్టి మన జీవితాల్లో భౌతిక సంబంధమైనటువంటి లోపాలను కొరతలను మనము అనేకమైనవి చూసుకుంటూ మనము జీవితం అంతా ఇంతేనా అని అన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. But God is shaking us today morning and saying, is that all that you are thinking about? What about the things which you cannot see? What about the things which you cannot hear? Or what about the things which your heart cannot perceive? అయితే దేవుడు ఈ రోజున మన హృదయాలను కదిలిస్తున్నాడు. మరి మీరు మరి చూసే వాటిని మరి విలువ కడుతున్నారు, కానీ అయితే అదృశ్యమైనటువంటి వాటిని మీకు కనపడినటువంటి వాటిని మీరు విలువ కడుతున్నారా అని దేవుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు. So let us look at the heart of God, trying to understand what He is, what He did for us, what He prepared for us, and that which is eternal. కాబట్టి దేవుని యొక్క హృదయాన్ని ఒకసారి చూడండి. ఆయన ఏదైతే మన కొరకు సిద్ధము చేస్తూ ఉన్నాడో మరి అవన్నీ కూడా మరి నిత్యత్వముతో కూడినటువంటి విషయాలని దేవుడు మనకు చూపిస్తున్నాడు. For example, before a child is born, ఉదాహరణకి ఒక చిన్న బాలుడు శిశువు జన్మించక ముందు, so when the parents are expecting a child, మరి ఒక తల్లిదండ్రులు అయినటువంటి వారు శిశువును మరి శిశువు పుడతాడని ఎదురు చూస్తూ ఉండక ముందు what do? వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? They start preparing for the child. వాళ్ళు శిశువు కొరకు సిద్ధపడడం మొదలు పెడతారు. So not here, but if you go to the European part of the world, because it's so chill, the mothers start knitting sweaters for the child. చూడండి, ఇక్కడ కాకపోవచ్చు కానీ అయితే యూరోపియన్ దేశాల్లో అక్కడ ఎంతో చల్లని ప్రదేశాలు కాబట్టి అవి మరి ఆ శిశువు పుట్టక ముందే మరి ఈ యొక్క మరి వస్త్రం స్వెటర్ను మరి వాళ్ళు కుట్టడం మొదలు పెడతారు ముందు నుంచే. సో హెడ్ గేర్, the sweater, the hand gloves, the socks, everything. సాక్స్, మరి హ్యాండ్ గ్లోవ్స్, మరి తల రుమాళ్ళు, మరి స్వెటర్లు, మరి ఇలాంటివన్నీ కూడా ముందు నుంచే వాళ్ళు కుట్టడం మొదలు పెడతారు. A room is prepared. మరి ఒక రూమ్ కూడా సిద్ధం చేయబడుతుంది. A crib is prepared. ఒక ఉయ్యాల కూడా సిద్ధం చేయబడుతుంది. And all sorts of all shapes and sizes of clothes and everything needed is prepared. మరి అన్ని రకమైనటువంటి బట్టలు, మరి గుడ్డలు అన్ని కూడా ముందుగానే సిద్ధం చేయబడతాయి. And once a child is born, ఒకసారి శిశువు జన్మించిన తర్వాత the child is placed in the cradle. శిశువు మరి ఆ ఉయ్యాలలో ఉంచబడతాడు. And the child looks at the cradle, looks at the toys around on the top of the cradle and the noise it is making. The child gets so amused and then feels that okay, this is all is the thing that my father has done. మరి శిశువు మరి పుట్టిన తర్వాత మరి ఉయ్యాలను చూస్తూ, తర్వాత పైన వేలాడబడినటువంటి ఆ వస్తువులు చూస్తూ, మరి శబ్దాలు వింటూ మరి ఆ శిశువు ఏమనుకుంటాడంటే మరి ఇంతేనా నా యొక్క తండ్రి, మరి నా తల్లిదండ్రులు మరి నా కొరకు సిద్ధం చేసినవి ఇవేనా అని తలుస్తాడు శిశువు. So he is so happy with all the things around him. కాబట్టి తన చుట్టూ ఉండేటువంటి మరి విషయాలన్నీ కూడా చూస్తూ ఎంతో ఆనందిస్తాడు. But is that all that parents have thought about the child? మరి శిశువు గురించి మరి తల్లిదండ్రులైన వారు ఆలోచించిందంతా కూడా అంతేనా? Are the parents happy for the child to continue to sleep in the cradle every day throughout his lifetime? తల్లిదండ్రులు శిశువును ఎల్లప్పుడూ జీవితకాలం అంతా కూడా ఆ ఉయ్యాల్లోనే పరుండి మరి నిద్రిస్తూ ఉండాలనే కోరుకుంటారు ఆ తల్లిదండ్రులు. If you look deep into the heart of the father wants the child to have wisdom, and the father wants to impart his wisdom, his identity, a personality, and social status, social standing, all these things to the child as the child grows up. చూడండి, తల్లిదండ్రుల యొక్క హృదయంలోనికి లోతుగా మనం చూస్తే తల్లిదండ్రులైన వారు ఏమని కోరుకుంటారంటే శిశువు గురించి మరి తాము కలిగి ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అంతా కూడా వారికి ఆ బిడ్డకు మరి అనుగ్రహించాలని, తర్వాత వారి యొక్క సాంఘికమైనటువంటి అంతస్తులు, హోదాలు, మరి వారు కలిగి ఉన్నటువంటి స్థితిగతులన్నీ కూడా ఆ బిడ్డ కూడా పొందాలని వారు కోరుకుంటారు. They like the son to be perfected in their image and being in total authority, total dominance and total glory and total joy. ఆ శిశువు మరి అంతకంతకు ఎదిగి మరి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోవాలని, మరి సంపూర్ణమైనటువంటి అధికారము మరి కలిగినటువంటి వాడుగా, శక్తి, బలములు, సామర్థ్యములు కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా పరిపక్వత లోనికి ఆ బిడ్డ రావాలని తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటారు. Exactly the same thing with us too. అదే విధముగా మన విషయంలో కూడా
what we are seeing around us today is nothing but a cradle for our existence in this earth. మన చుట్టూ మనం చూసే విషయాలన్నీ కూడా ఎలాంటివి అంటే మరి ఒక ఉయ్యాల తొట్టి లాంటివే. మరి మా భూలోకంలో ఉండే విషయాలన్నీ కూడా ఒక ఉయ్యాల తొట్టి వలె మనం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం అంతే. God is going to remove this cradle, remove this initial baby room one day. దేవుడు ఒక రోజున ఈ యొక్క బేబీ రూమ్ ని, ఈ ఉయ్యాల తొట్టిని తొలగించి వేస్తాడు. And God wants us to be perfected as his sons in his presence forever. దేవుడు మనలను తన కుమారులుగా పరిపక్వత చెంది మరి నిత్యత్వము ఆయన సన్నిధిలో ఎల్లకాలం ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. So how is our value system today? ఈ రోజున మనము విలువ కట్టేటువంటి విధానం ఎలా ఉంది? As we have come to worship, how are our hearts today? మనము ఈ రోజున దేవుని ఆరాధించుటకు వచ్చిన వారమైన మన హృదయాలు ఎలా ఉంటున్నాయి? Oh, this is not right in my life, that's not happening properly, this is going backwards rather than going forward, and I am diminishing in this area, I am depreciating over time. Is it how we are rating ourselves? ఇదిగో ఇది నా జీవితం సరిగా లేదు, మరి ఇదిగో ఫలానా చోట్ల ఎంతో లోపం నేను కలిగి ఉన్నాను, నేను ఎంతో కొరతలు కలిగి ఉంటున్నాను, మరి నా జీవితం సరిగా నేను నడిపించుకోలేకపోతున్నాను అనే విధంగా నిరుత్సాహపడినటువంటి వారంగా మనం ఈ ఉదయకాలం ఉంటున్నాము. Truth of the matter is, we are not depreciating with time, but we are appreciating with time. చూడండి, నిజమైనటువంటి సత్యము ఏమిటంటే మనము సమయం గడిచే కొలది మనము మరి ఎంతో లోపించడం లేదు కానీ, కొరత కలిగిన వారంగా దిగజారిపోవడం లేదు కానీ, అయితే సమయం కాలం గడిచే కొలది దానిని మనము ఇంకను అభినందిస్తున్నాము, దాన్ని ఇంకా మనం ప్రశంసిస్తున్నాం. అలాంటి విధంగా మనం సాగిపోతున్నాం. Suppose you buy a car. చూడండి, ఉదాహరణకి మీరు ఒక కారు కొనుక్కున్నారనుకోండి. What happens to a car? కారుకి ఏం జరుగుతుంది? Day one it is brand new, sparkling, very good. మొదటి రోజు ఎంతో మెరుస్తూ మరి ఎంతో చక్కగా కనిపిస్తుంటుంది. So the feeling is that even if something happens to me, that's fine, but my car should not even get a scratch or a dent also. ఎలాగా ఉంటుందంటే మన హృదయము మరి అది ఎంతో చక్కగా కనపడుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి దాని మీద ఎలాంటి డెంట్ కానీ నొక్కులు కానీ రాపిడి కానీ మరి జరగకూడదని కోరుకుంటుంటాం ఆ కారుకి. After 1 month, 2 months, 6 months, 1 year, it loses all its glory. కొన్ని నెలలు అయిన తర్వాత, ఒక సంవత్సరం అయిన తర్వాత తన మహిమనంతా కూడా కోల్పోవడం మొదలు పెడుతుంది ఆ కారు. But with us, it is not that case. అయితే మన విషయంలో అయితే అలా కాదు. Yes, compared to your marriage day photograph and the photograph today, there is so much of degradation in our outlook, but in the spirit, we are appreciating. Our value is growing. అవును, మనం పెళ్ళైనటువంటి మొదటి రోజున మనము కలిగి ఉన్న ముఖాల కంటే ఇప్పుడు ముఖాలు మరి మారిపోయి ఉన్నాయి. మనం ఎంతో మరి కొంచెం క్షీణించిపోయి ఉన్నాము. కానీ అయితే మన ఆత్మ విషయంలో అయితే దినదినము మనము నూతనమగుచున్నాము, మరి బలపడుచున్నాము, ఇంకా సౌందర్యంగా మనం మారుతూ ఉన్నాము. So if you are realizing that which God is actually working, the intrinsic value God is increasing in you, then our hearts can be overflowing with worship, and we can bring the true worship to our God. నీ హృదయంలో దేవుడు దినదినము అభివృద్ధి పరుస్తున్నటువంటి ఆ కార్యమును చూసినప్పుడు, నూతన పరిచేటువంటి ఆ కార్యమును దేవుడు చూసినప్పుడు, దానికి నువ్వు ఎంతో విలువ కట్టినప్పుడు, ఆ విలువ ఎంత గొప్పదో నువ్వు గ్రహించినప్పుడు నీవు మౌనంగా ఉండలేవు, దేవుని తప్పక నువ్వు ఆరాధించేవాడు ఉంటావు. So my burden today is for the worship. The theme of the worship today is that the preciousness of the sonship of God. ఈ రోజు నా యొక్క ఆరాధన యొక్క ముఖ్యాంశం ఏమిటంటే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ కుమారత్వములోని ప్రశస్తత అనేటువంటి ఆ విషయం. There is nothing greater or there is nothing more glorious than being called as the son of God. దేవుని యొక్క కుమారులుగా పిలువబడుట కంటే మరి ఉన్నతమైనటువంటి ఇక ఏ స్థితి కానీ, సౌందర్యకరమైనటువంటిది కానీ, మహిమకరమైనది కానీ మరొకటి లేదు. And all the more looking at it in the contrast of whom God has chosen to make them worthy to be called as the sons of God, our hearts will further overflow. చూడండి, అంతకంటే ఎక్కువగా మరి దానికంటే వ్యతిరేకమైనటువంటి దిశలో మనము మరి దేవునికి మరి విరుద్ధముగా నడుచుకుంటూ ఉన్నటువంటి మనలాంటి వారిని సహితము దేవుడు మార్చి తన కుమారులుగా చేసుకోవడం అనేటువంటిది చూసినప్పుడు మన హృదయం మన ఇంకెంతగానో ఆరాధన స్తుతులతో నింపబడుతుంది. Romans chapter 8, చూడండి, రోమా 8వ అధ్యాయం verse 29 and verse 30. 29-30 వచనాలు.
ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరుల్లో జ్యేష్ఠుడగునట్లు దేవుడు ఎవరిని ముందుగా ఎరిగనో వారు తన కుమారునితో సారూప్యము గలవారొకటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించను. మరియు ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించనో వారిని పిలిచను, ఎవరిని పిలిచనో వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చను, ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీర్చనో వారిని మహిమపరచను. Whom did God choose? ఎవరిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు? We know in 1 Corinthians chapter 1 verse 27, 28, we don't need to read it. We see that he has chosen the weak, the base, the foolish and the things that are not as his people. చూడండి, అక్కడ కనుక మనం చూస్తే దేవుడు ఎలాంటి వారిని ఏర్పరచుకున్నాడు అంటే, దేవుడు నీచులైన వారిని, తృణీకరించబడిన వారిని, ఎన్నిక లేని వారిని, బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడని మనం చూస్తున్నాం. Why did he choose? ఎందుకు దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు? Do you know the reason why God chose you and me? దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడో దానికి కారణం తెలుసా మీకు? Forget our qualities and qualifications and abilities. They are nothing in front of God. మన గుణ లక్షణాలు, మన విద్యార్హతలు, మన సామర్థ్యాలన్నీ కూడా ఒకసారి మర్చిపోండి. అవన్నీ కూడా దేవుని దృష్టికి ఎన్నిక లేనటువంటివి. What is the reason why God chose us? ఎందుకు దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు? కారణం ఏంటి? Or did he pick all the bunch of foolish, weak and base things of this world? అయితే దేవుడు మరి బలహీనులైనటువంటి వారిని, నీచులైన వారిని అందరినీ ఒక గుంపుగా మరి ఒక చేసుకుని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడా వారిని? No, that also is not the reason. అది కూడా ఒక కారణం కాదు. Let's look at the reason why God chose you and me. మరి ఎందుకు దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడో ఆ కారణం మనం చూస్తాం. Romans chapter 9 verse 11. రోమా 9వ అధ్యాయం 11వ వచనం and verse 11, 12, 13. చూడండి, 11, 12, 13 వచనాలు. అంతేకాదు రిబ్కా తన తండ్రి అయిన ఇస్సాకును ఒకని వల్ల గర్భవతి అయినప్పుడు ఏర్పాటును అనుసరించిన దేవుని సంకల్పము క్రియల మూలముగా కాక పిలుచువాని మూలముగానే నిలకడగా ఉండు నిమిత్తము పిల్లలు ఇంకా పుట్టి మేలైనా కీడైనా చేయకముందే పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగును అని ఆమెతో చెప్పబడెను. ఇందును గురించి నేను యాకోబును ప్రేమించితిని, ఏశావును ద్వేషించితినని వ్రాయబడి ఉన్నది. And verse 15 and verse 16 also. చూడండి, 15, 14 వచనాలు కూడా, 16 వచనాలు కూడా. అందుకు మోషే ఇలాగూ చెప్పుచున్నాడు, మోషేతో ఇలాగూ చెప్పుచున్నాడు, ఎవరిని కరుణింతునో వారిని కరుణింతును, ఎవని ఎడల జాలి చూపుదును వారి ఎడల జాలి చూపుదునని జాలి చూపును, కాగా పొందగోరు వారి వలనైనను ప్రయాసపడు వారి వలనైనను కాదు గాని కరుణించు దేవుని వలనే. So there is no reason at all why God has chosen us. కాబట్టి దేవుడు మనల్ని ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడో మరి కారణమేమీ లేదు కాదు. Just out of his loving will that he picked you and me. కేవలము ఆయన యొక్క ప్రేమ సంకల్పముతోనే నిన్ను నన్ను ఎన్నుకున్నాడు. Had he not chose you and me, నీవు నిన్ను నన్ను దేవుడు ఏర్పరచుకోకపోయి ఉంటే what could have been our condition? మన యొక్క స్థితి ఎలా ఉండేది? We would have never attained or we would have never been prepared for that sonship. మనము ఆ యొక్క కుమారత్వములోనికి మనము ఎన్నటన్నిటికీ రాలేకపోయేవారు. I will not even say we would have not gained our salvation for our sins. That is all secondary. But the primary thing is that we would have never achieved the sonship of God. మనము పాపం నుండి రక్షణ పొందే వాళ్ళమని కూడా నేను చెప్పను కానీ, అయితే ప్రాథమికంగా మనము ఆయన యొక్క కుమారులుగా లేకపోతే ఆయన యొక్క కుమారత్వంలోనికి అసలు వచ్చి ఉండే వాళ్ళమే కాదు. మనం just as it is, he loved us. He only knows the reason. He only saw that preciousness in us, and he chose us, he loved us, and therefore he has prepared that sonship for us. చూడండి, మనము ఉన్న స్థితిలోనే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు. మనలో ఉండేటువంటి ఆ ప్రశస్తతను దేవుడు చూశాడు. కనుకనే మరి దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనల్ని కరుణించి తన కుమారులుగా మనల్ని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. That is why John the apostle, అందుకే అపోస్తలుడైనటువంటి యోహాను in 1 John chapter 3 verse 1, he tries to put a metric for the love of God. He tries to say, how can I explain the love of God? అందుకే మరి 1 యోహాను 3వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మరి దేవుని యొక్క ప్రేమను గురించి మరి ఆయన ప్రస్తావిస్తూ అంటున్నాడు, ఆ ప్రేమను ఏ విధంగా కొలవగలము, ఆ ప్రేమ ఎట్టిదో ఎలాగా మనం తెలుసుకోగలము అని చెప్తున్నాడు. The next time Satan brings this question to you that does God love me, and
And second question, how much does God love me? I think this will answer your questions. చూడండి, ఈసారి కనుక సాతానుడు కనుక మీకు ఇలాంటి సందేహం తీసుకుని వచ్చినప్పుడు, దేవుడు మరి నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడా అనేటువంటి సందేహం తీసుకొచ్చినప్పుడు, లేకపోతే దేవుడు మరి ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు అనేటువంటి మరి ఆ ప్రశ్నను తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క వచనం మనకు సమాధానం ఇస్తుంది. 1 John chapter 3 verse 1. మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం. అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడినట్లు తండ్రి మనకి ఎట్టి ప్రేమను అనుగ్రహించిన చూడండి. మనము దేవుని పిల్లలమే, ఈ హేతువు చేత లోకము మనల్ని ఎరుగదు, ఏలైనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. A little bit more better in English it says called the sons of God. చూడండి, దేవుని యొక్క కుమారులుగా పిలువబడినట్లు. So what manner of love? The only answer is, if I am called as the son of God, that is the volume of his love. చూడండి, మనము గనక ఆయన యొక్క ప్రేమ యొక్క మరి కొలత మరి ఎంత అని మనం అనుకుంటే, మరి నన్ను దేవుని బిడ్డగా దేవుని కుమారుడిగా మరి చేసినప్పుడే అదే ఆయన యొక్క ప్రేమకు కొలబద్ద. అది. Now let us go to God. మనం ఇప్పుడు దేవుని యొద్దకు వెళ్దాం. And then we'll ask God, how much did you love me? మనం దేవుని అడుగుదాం, దేవా నీవు నన్ను ఎంతగా ప్రేమించావు అని అడిగితే, did you ever show your love to me? నువ్వు ఎన్నడైనా నీ ప్రేమను చూపించావా నాకు? It is also virtual, right? అది కూడా ఒక గుణశీలంతో సమానం కదా. అంటే ఇదంతా సిద్ధాంతపరంగా ఉంది. నాకు what is a రుజువు for that? ఇదంతా కూడా సిద్ధాంతపరంగా నాకు కనపడుతుంది, కానీ క్రియారూపంగా కనపడలేదే అని అనొచ్చు మనం. How can I know the reality of your love? మరి నీ యొక్క ప్రేమ యొక్క ఆ నిజత్వాన్ని, మరి ఆ నిజాన్ని నేను ఎలాగ తెలుసుకోగలను? God shows you the answer in the same chapter verse 16. అదే అధ్యాయంలోనే మరి 16వ వచనంలో దేవుడు దానికి జవాబిస్తున్నాడు. ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణము పెట్టెను గనుక దీని వలన ప్రేమ ఎట్టిదని తెలుసుకొనుచున్నాము. So we perceive the love of God because he laid down his life for us. ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణం పెట్టినాడు గనుక తన ప్రేమ ఎటువంటిదో తెలుసుకొనుచున్నాం. Let's worship our God for these two things today. ఈ రెండు విషయాల కొరకు మన దేవుని మనం ఆరాధిస్తాం ఈ రోజున. What manner of love the Father has showed on us. మన తండ్రి ఎట్టి ప్రేమను చూపించినాడో మనం గ్రహిస్తాం. To call us, you can fill the blanks. When I say us, how we are, what we are, how wretched and rotten people we are, you yourself, your hearts and your consciences can remind you. For such a people like us, he can call us as the sons of God. మనము అన్నప్పుడు మనం ఎటువంటి వారమో, ఎంత ఘోరమైనటువంటి పాపాత్మలమో, ఎంత నీచులమో, ఎంత దౌర్భాగ్యులమో ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకొనవచ్చు. అలాంటి మనలను కూడా దేవుడు ఏం చేశాడంటే తన పిల్లలమని పిలువబడినట్లుగా ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు. So not just loving us to be his sons, but he fulfilled that love by dying on the cross. కేవలం ఆయన యొక్క పిల్లలముగా మరి కావడానికి తన ప్రేమను మాత్రమే చూపించలేదు, కానీ ఆ ప్రేమను రుజువు చేయడానికి మన నిమిత్తము సిలువలో తన ప్రాణమును సహితము అర్పించాడు. He, by the blood that he shed, he has sealed his covenant of love towards us. తన రక్తమును మన కొరకు చిందించడం ద్వారా ఏం చేశాడంటే మన ఎడల ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమకు ఒక గుర్తు వేశాడు, మరి దాని మీద ఒక ముద్ర వేశాడు. ఆ రక్తముతో మనకు ఒక ముద్ర వేశాడు, ఒక నిబంధన చేశాడు. See, a mother makes a covenant with the child when her womb is split for the child to be born. చూడండి, mother makes a covenant of love with the child. The bonding that happens is when her womb is split for the child to be born. చూడండి, మరి ఆ యొక్క ఒక తల్లి మరి ఆ బిడ్డ మరి బయటకు జన్మింప చేయడానికి తన యొక్క గర్భములోనే so her womb is split. This or womb is torn for the child to come out. చూడండి, మరి తల్లి మరి తన శిశువుకు జన్మనివ్వడానికి ఆ తన గర్భమును తెంచుకుంటుంది. And that is how she makes a bond of love with the child. ఆ విధముగానే తల్లి తన శిశువుతో ఆ ప్రేమను మరి ప్రేమ బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. That is why we all know the metaphor of love. Human love, the highest metaphor of human love is the love of a mother towards a child. అందుకే మానవ ప్రేమల్లో మనం చూస్తే అన్నిటికంటే మరి ఉన్నతమైనటువంటి మరి సాదృశ్యమైనటువంటి మానవ ప్రేమ ఎటువంటిదని మనం చెప్తూ ఉంటామంటే తల్లి ప్రేమ కంటే ఇంకా గొప్ప ప్రేమ మరొకటి లేదని మనం చెప్తూ ఉంటాం. But the mother does not die by giving birth to the child. చూడండి, అయితే తల్లి
మరి తన శిశువుకు జన్మను ప్రసాదించడం ద్వారా తల్లి చనిపోదు, మరణించదు. But much more precious than that love is the love of our God, where because of our sin, when we fell away from Him, when we lost our sonship, when we lost our life, to give us life again, He offered His life, shed His blood and made the pact of love with us. అయితే దానికంటే ఉన్నతమైనది దేవుని ప్రేమ. మనము దేవునికి దూరస్థులమైనప్పుడు, దేవునితో మరి ఆ సంబంధాన్ని మనము త్రెంచుకున్నప్పుడు, మనము మరి మరణానికి పాత్రలమైనప్పుడు దేవుడు మన తన ప్రేమను చూపించి మన నిమిత్తమై ఆ శిలువలో తన ప్రాణమును సహితము మరి అర్పించి మన కొరకు మరి మరణించి మరి తిరిగి లేచుడు ద్వారా ఆయన మనతో ఆ ప్రేమ బంధాన్ని లేకపోతే ఆ ప్రేమ నిబంధనను మరి మనతో ఏర్పరచుకున్నాడు. That is why we are called as the ones who are born not of the will of the man or not of the will of the flesh, but of the will of God. In John's Gospel we read that. అందుకే యోహాను సువార్తలో మనము చూస్తున్నాం, మనము మనుషేచ్ఛ వలనైనను మరి రక్త మాంసముల ద్వారానైనను మనము మరి పుట్టలేదు కానీ అయితే దేవుని మూలముగా, దేవుని యొక్క ఆత్మ మూలముగా మనం తిరిగి జన్మించి ఉన్నామని చూస్తున్నాం అక్కడ. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 కొరింథీ 8వ అధ్యాయం 8వ వచనం. To give you and me sonship, what our Lord Jesus had to do. చూడండి, నీకు నాకు ఆ కుమారత్వాన్ని అనుగ్రహించుటకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమి చేయవలసి వచ్చింది. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 కొరింథీ 8వ అధ్యాయం 9వ వచనం. అందరము కలిసి చదువుకుంటాం. మీరు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా, ఆయన ధనవంతుడై ఉండి మీరు తన దారిద్ర్యం వల్ల ధనవంతుడు కావాలని మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయన. So he became poor in all aspects to make us rich in all aspects. చూడండి, అన్ని విషయములలో మనం ధనవంతులుగా చేయడానికి ఆయన అన్ని విషయములలో మన కొరకు దరిద్రుడు కావాల్సి వచ్చింది. So he lost his father, కాబట్టి ఆయన తన తండ్రిని పోగొట్టుకున్నాడు, his glory, తన మహిమను పోగొట్టుకున్నాడు, identity, తన యొక్క గుర్తింపును, his honor, తన యొక్క ఘనతను, and also his righteousness. అంత మాత్రం కాకుండా తన నీతిని సహితం. On the cross he was, all our sin is imputed on him. చూడండి, సిలువలో మన పాపం అంతా కూడా ఆయన మీద ఆరోపించబడింది. And finally he lost the fellowship with his father also. చివరగా దేవుని యొక్క తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొక్క సహవాసమును కూడా ఆయన కోల్పోవలసి వచ్చింది మన కొరకు. So much price he had to pay to give you the most precious thing, which is the sonship of God. చూడండి, దేవుని యొక్క ఆ కుమారత్వము యొక్క ఆ ఉన్నతమైనటువంటి ఆ ప్రశస్తతను మనకు దేవుడు అనుగ్రహించడానికి ఆయన మన కొరకు మరి ఎంతో శ్రమను మరి అనుభవించవలసి వచ్చింది. God could have in one instant obliterated all of us and could have created a new earth and new people, right? చూడండి, దేవుడు ఒక్కసారిగా మరి మన నూతన వ్యక్తులుగా చేసి నూతన ఆకాశమును చంపేసి నూతన ఆకాశమును నూతన భూమిని కూడా సృష్టించి ఉండవచ్చు ఆయన. But the love towards his children, his own begotten children out of his will, is so much that he is ready to pay his life, sacrifice his life so that he can gain the life, give back the life to his children. చూడండి, దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎలాంటిదో చూడండి. మరి ఇలాంటి మనల్ని కూడా, చచ్చిపోయినటువంటి మనల్ని కూడా తిరిగి బ్రతికించడానికి ఆయన మరి తన ప్రాణమును అర్పించి మనల్ని ఆయన రక్షించుకున్నాడు. And now he has given us immortality. First, ఇప్పుడు ఆయన మనకు అక్షయతను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Verse 10. 2 కొరింథీ 1వ అధ్యాయం 10. 2 Timothy chapter 1. 2 తిమోతి chapter 1 1వ అధ్యాయం verse 10. 10వ వచనం. 2 Timothy. 2 తిమోతి 1వ అధ్యాయం 10వ వచనం. చూడండి, ఆ క్రీస్తు యేసు మరణమును నిరర్ధకము చేసి జీవమును అక్షయతను సువార్త వలన వెలుగులోనికి తెచ్చెను. So he has given us life, that is eternal life, and immortality. చూడండి, ఆయన మనకు జీవాన్ని అనుగ్రహించాడు, అనగా అది నిత్య జీవము. మరి ఆ తర్వాత దానితో పాటు అక్షయతను కూడా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. That is why in John's Gospel, అందుకే యోహాను సువార్తలో Lord Jesus Christ is saying, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అంటున్నాడు, chapter 14 14వ అధ్యాయం verse 19. 19వ వచనం. 19, the last portion. 19వ వచనంలో చివరి భాగం. Because I live, you shall live also. నేను జీవించుచున్నాను గనుక మీరును జీవించుదురు. Okay, is there a end for Jesus' life? యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవానికి ఏమైనా అంతం ఉందా? Is there a
limitation for his life? ఆయన యొక్క జీవానికి ఏమైనా హద్దుబాట్లు ఉంటున్నాయా? He is eternal. ఆయన నిత్యుడైనటువంటి దేవుడు. Everlasting. ఆయన శాశ్వతమైనటువంటి దేవుడు. What is Jesus saying now? యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు? Because I live, నేను జీవించుచున్నాను గనుక you shall also live. మీరును జీవింతురు. So the blessing that we gain through the sonship that we have attained is life and immortality. కాబట్టి మనము దేవుని ద్వారా పొందిన ఆశీర్వాదం ఏమిటంటే ఆయన యొక్క కుమారత్వము బట్టి మనము మరి జీవాన్ని అక్షయతను మనం స్వతంత్రించుకుని ఉన్నాం. And we have attained the fellowship of God. ఆ తర్వాత మనం దేవుని యొక్క సహవాసమును పొంది ఉన్నాం. Relationship with God. దేవునితో సంబంధాన్ని మనము ఏర్పరచుకుని ఉన్నాం. Communion with God. దేవునితో సహవాసం చేస్తున్నాం, సంబంధం కలిగి ఉంటున్నాం. And companionship with God. ఆయనతో జత పనివారముగా కూడా మనం అయి ఉన్నాం. Romans chapter 8. చూడండి రోమా 8వ అధ్యాయం verse 15. 15వ వచనం. Romans chapter 8 verse 15. రోమా 8వ అధ్యాయం 15వ వచనం. ఏలైనగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు గాని దత్తపుత్రాత్మను పొందితే ఆ ఆత్మను కలిగిన వారమై మనము అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాం. So we have received the spirit of adoption or spirit of sons whereby we cry Abba Father. చూడండి మనము దత్తపుత్రాత్వము లేక మరి కుమారుని ఆత్మను మనము పొంది ఉన్నాము. తద్వారా మనము దేవుని పిల్లలము అని పిలువబడుచున్నాం. So we no longer have a fear. ఇప్పుడు మనకు ఎంత మాత్రము ఇప్పుడు భయం లేదు. It's not a spirit of fear or a condition of fear at all. ఇదేదో మరి భయముతో కూడిన ఆత్మ కాదు, ఏదో షరతుతో కూడినటువంటి మరి విషయం కాదు. It is a complete, it's a spirit of adoption or spirit of the sonship through which we are, or we can call our God as our Father. ఇది దత్త పుత్రాత్మను మనము పొంది ఉన్నాము. మరి తద్వారా మనము అబ్బా తండ్రి అని దేవునికి మొరపెట్టగలుగుతున్నాం. So it is God who has become our Father, we who have become His sons. చూడండి మన దేవుడు మనకు తండ్రి అయ్యాడు, ఆయనకు మనము కుమారులం అయ్యాం. No more fear at all. మనకు ఎంత మాత్రం భయం లేదు ఇప్పుడు. So how is our hearts today? అయితే ఈ రోజున మన హృదయాలు ఎలా ఉన్నాయి? Lot of insecurities are there. ఎంతో మరి క్షేమము లేనటువంటి భద్రత లేని పరిస్థితిగా ఉన్నది. What is going to happen? ఏమి జరగబోతుంది? What will happen to my children? నా పిల్లలకు ఏం జరుగుతుంది? To my health? నా ఆరోగ్యానికి ఏమవుతుంది? And our future? నా భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది? So much of fear is clouding our minds. ఎంతో మరి భయము మన యొక్క మనసులను ఆవరిస్తూ ఉంది. Reality is that the Spirit of God or the proof of the sonship of God is in us. చూడండి నిజంగా మనం చూస్తే దేవుని యొక్క ఆత్మ మరి లేకపోతే దేవుని యొక్క ఆ కుమారత్వము అనే పొందినటువంటి స్థితి మనము కలిగి ఉంటున్నాం. We are eternal beings now. ఇప్పుడు మనము శాశ్వతమైనటువంటి ప్రజలముగా మరి నిత్యమైనటువంటి వారముగా మనం ఉంటున్నాం. D.L. Moody once said like this. మరి D.L. Moody గారు ఒకసారి ఇలాగ అన్నారు. Till the time I complete the purpose of God in this world, I am immortal. చూడండి దేవుని యొక్క ఉద్దేశమును ఈ లోకములో నేను నెరవేర్చునంత వరకు కూడా నేను అక్షయుడనే అని అన్నాడు. Nothing can touch me and harm me. ఏది కూడా నన్ను తాకలేదు, నాకు హాని చేయలేదు అన్నాడు. No cancer, no disease, no accident, no emergency situation can derail the plan of God. ఏ క్యాన్సర్ గాని, ఏ అనారోగ్యత గాని, ఏ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ అత్యవసర పరిస్థితి కానీ నన్ను దేవుని యొక్క ఉద్దేశముల నుండి దేవుని యొక్క సంకల్పములో నుండి నన్ను వేరు చేయలేదు. Nothing physical can alter the spiritual or heavenly purposes of God. ఏది కూడా భౌతిక సంబంధమైనది ఏది కూడా దేవుని యొక్క ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆ సంకల్పములను ఉద్దేశములను మార్చలేదు. In Colossians, Paul says that your life is hid in Christ. కొలస్సీయుల పత్రికలో అపొస్తలుడు పౌలు అంటున్నాడు, మీ జీవము క్రీస్తు యేసుతో కూడా దాచబడి ఉన్నది అంటున్నాడు. Your life and my life is hid inside Christ. మీ జీవము నా జీవము యేసుక్రీస్తు నందు దాచబడి ఉన్నది. In Ephesians, Paul is writing that we are
raised and seated in the heavenly places with Christ. ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రికలో అపోస్తలుడు పౌలు అంటున్నాడు, మనము క్రీస్తుతో కూడా లేపబడి ఉన్నత స్థలముల మీద కూర్చుండబెట్టబడి ఉన్నాం. So we are in Christ, we are with Christ, we are heavenly seated. కాబట్టి మనము క్రీస్తులో ఉన్నాము, క్రీస్తుతో కూడా ఉన్నాము, మనము ఉన్నతమైనటువంటి పరలోకపు స్థలముల యందు కూర్చుండబెట్టబడి ఉన్నాం. And our Lord Jesus Christ is saying that because I live, you shall also live. ఇంకా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఏమంటున్నాడు అంటే, నేను జీవించుచున్నాను కనుక మీరును జీవించెదరు అంటున్నాడు. So are we fearful today? కాబట్టి ఈ రోజున మనము భయముతో నిండుకొని ఉన్నామా? Are we insecure today? లేకపోతే ఈ రోజున ఏదో ఒక భద్రత లేని వారంగా మన గురించి మనం అనుకుంటున్నామా? Are we despondent today? లేకపోతే మనం ఎంతో నిరుత్సాహ పరిస్థితిలో మనం ఉంటున్నామా? And are we in a state where I have no other way out? మరి ఇంకా వేరే నాకు ఏ మార్గం నాకు కనిపించడం లేదు అనే విధంగా మనం ఉంటున్నామా? Just the only thing that you and I can do is look up. What I do in the office is, మరి మనం చేయవలసిందంతా కూడా ఏంటంటే, నేను ఎల్లప్పుడూ మరి ఆఫీసులో నేను ఏం చేస్తుంటానంటే, from my office we have it's on a 16th floor, so when you look out you can see the sky. చూడండి, నేను మరి మా ఆఫీస్ 16వ ఫ్లోర్ లో ఉంటుంది, మరి అక్కడి నుంచి మేము చూస్తే మరి ఆకాశం కనబడుతుంది. So whenever I am in a tight spot, మరి ఎంతో నేను మరి చిక్కు సమస్యలో నేను ఉన్నప్పుడు, ఎంతో మరి నా పరిస్థితి నాకు టైట్ గా ఉన్నప్పుడు, I don't know what to do. ఏం చేయాలనో తోచని పరిస్థితిలో ఉంటాను. I just look through the window into the sky. మరి ఒక్కసారి నేను కిటికీ గుండా ఆకాశాన్ని తెరి చూస్తాను. And I see that Lord, you are there looking at me also. మరి అప్పుడు మరి ప్రభుతో అంటాను, ప్రభువా నువ్వు కూడా ఆకాశంలో నుండి మరి నా వైపు కూడా నువ్వు చూస్తున్నావు. In the heaven nothing is changed. పరలోకంలో ఏది కూడా మార్పు చెందడం లేదు. God is as comfortable on his throne. దేవుడు ఎంతో సుఖంగా తన సింహాసనం మీద ఆయన ఆసీనుడై ఉన్నాడు ఎల్లకాలం అక్కడ. All the millions of angels and the elders and the beasts are worshipping him constantly. కోటాను కోట్ల దేవదూతలు, మరి 24 పెద్దలు, 4 జీవులు మరి ఎడతెగక నిరంతరం ఆయన ఆరాధిస్తున్నారు. There is no opposition party trying to win elections in the heaven. పరలోకములో ఇక అపోజిషన్ పార్టీ, ప్రతిపక్ష పార్టీ లేదు. మరి ఎట్లాగైనా సరే ఆయనను గెలుస్తామని పోరాడేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు అక్కడ. And then there is nothing that is going to alter or change or disturb God or make him uncomfortable. దేవుని కదిలించేది లేదా అభ్యంతరపరిచేది, దేవుని మరి అసౌకర్యమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో, మరి సుఖము లేని పరిస్థితుల్లో పెట్టేది ఏది కూడా లేదు అక్కడ పరలోకంలో. When that is so stable and steady, why is my heart so volatile and unsteady? మరి అక్కడ అంత నిశ్చలంగా మరి కదలని స్థితి, మరి స్థిరమైనటువంటి స్థితి అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు నా హృదయం స్థిరంగా లేదు, అటు కొట్టబడుతున్నది, కదిలించబడుతున్నదని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. Lord Jesus Christ was standing on the wave, on the water wave. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ నీళ్ల మీద, ఆ అలల మీద ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. Peter, our most closest disciple, because we connect with him with his attitude, so he walked some time and then he started sinking down. మన యొక్క సన్నిహిత సహోదరుడు పేతురు అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆయన లాంటి లక్షణాలు మనకందరికీ ఉన్నాయి కాబట్టి మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్తాను. మరి ఆయన మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు రమ్మని పిలవగానే నీళ్ళ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు పేతురు. And when he stopped looking at Jesus, when he looked at this side and that side, started sinking down. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వైపు చూడకుండా ఇటు అటు అలల వైపు చూడడం మొదలుపెట్టాడో, అతడు నీళ్ళలో మునిగిపోవడం మొదలుపెట్టాడు. So the wind and the waves are hitting Lord Jesus Christ also. మరి ఆ యొక్క గాలి, అలలు, తుఫాను యేసుక్రీస్తును కూడా అది ఎదుర్కొంటూ ఉంది. But they are hitting him, passing away, he is not sinking. అయితే ఆయనను మరి ఢీ కొడుతూ ఉంది, కానీ కొడుతున్నాయి, కానీ ఆయన ఆ యొక్క నీళ్ళలో అలల్లో మునిగిపోవడం లేదు. So Jesus caught his hand and automatically Peter stood up again on the water. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయనకు చేయి పెట్టుకుని లేపగా మరి ఆటోమేటిక్ గా పేతురు లేచి నిలబడ్డాడు, నీళ్ళ మీద నడవగలిగాడు. Unknowing to us, but invisibly, the hand of God is constantly reached out and trying to lift us up, each one of us, whenever we are sinking down. మనకు కనపడనటువంటి విధముగా, అదృశ్యమైనటువంటి విధముగా దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మన చేయి పెట్టుకుని ఉంటున్నాడు. మరి ఎప్పుడెప్పుడు మనం మునిగిపోయేటప్పుడల్లా ఆయన మనల్ని పైకి లేపడానికి ఎల్లప్పుడూ మన చేయి పట్టుకుని ఉన్నాడు దేవుడు. Philippians chapter 4 verse 13. ఫిలిప్పీ 4వ అధ్యాయం 13వ వచనం.
నన్ను బలపరచు అనేదే నేను సమస్తమును చేయగలను. So we have so many lackings in our life. మన జీవితంలో ఎన్నో లోపాలు కలిగి ఉంటున్నాం. So when కొరతలు కలిగి ఉంటున్నాం. when we see ourselves, we see, Lord, I'm not able to do all those things. I'm failing. ప్రభువా మరి వీటన్నిటిని చూసి ప్రభువా వీటన్నిటిని నేను చేయలేకపోతున్నాను, నేను ఎంతో ఘోరంగా తప్పిపోతున్నాను, పతనమైపోతున్నాను చెప్పినప్పుడు, But He is steady. అయితే ఆయన స్థిరంగా ఉన్నాడు. He is eternal. ఆయన నిత్యమైన వాడుగా ఉన్నాడు. He is almighty. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడుగా ఉన్నాడు. How much our lack we have, that much He can fill to make us complete. ఎంత కొరతను మనం కలిగి ఉన్నామో అంతగా దానిని నింపి మనల్ని సంపూర్ణులుగా ఆయన చేయుటకు శక్తిమంతుడుగా ఉన్నాడు. Verse 19. 19వ వచనం. కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును. And Colossians chapter 2 verse 10. కొలస్సీ 2వ అధ్యాయము 10వ వచనం. మరియు ఆయనందు మీరు సంపూర్ణులై ఉన్నారు, ఆయన సమస్త ప్రధానులకును అధికారులకును శిరస్సు అయి ఉన్నాడు. So He will fulfill all our lacks through His supply, and He will complete us and perfect us. చూడండి, మన యొక్క కొరతలన్నీ కూడా ఆయన మనల్ని తీర్చి మన లోపాలను కూడా మరి ఆయన సరిచేసి మనల్ని సంపూర్ణంగా చేయగలిగినటువంటి శక్తిమంతుడుగా ఉన్నాడు. For chapter 1 verse 22. Colossians chapter 1 verse 22. కొలస్సీ 1వ అధ్యాయం 22వ వచనం. తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను నిరపరాధులుగాను నిలవబెట్టుటకు ఆయన మాంసయుక్తమైన దేహమందు మరణం వల్ల ఇప్పుడు మిమ్మల్ని సమాధానపరిచాడు. And we'll look at first John chapter 2 verse 1. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం కూడా మనం చదువుతాం. First John chapter 2 verse 1. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం. నా చిన్నపిల్లలారా, మీరు పాపం చేయకున్నట్టుకై ఈ సంగతులు మీకు రాయిచున్నాను. ఎవడైనా పాపం చేసినలా నీతిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు అని ఉత్తరవాది తండ్రి వద్ద మనకున్నాడు. So He is our advocate. ఆయన మన యొక్క న్యాయవాదిగా ఉన్నాడు. Whenever we fall, we commit sin. మనం ఎప్పుడు పాపం చేసినప్పుడల్లా, మనం పడిపోయినప్పుడల్లా, He does not just look at us like that, but He advocates on our behalf to be forgiven again by God and to continue in our sonship. మనం పడి ఉన్న చోటనే మరి మనం చూస్తూ ఉండిపోయేవాడుగా లేడు, కానీ ఆయన మన నిమిత్తము, ఆయన న్యాయవాదిగా మన నిమిత్తము మరి ఆయన వాదించుచు వ్యాజ్యమాడుచు మనను సమాధానపరుస్తూ మన పాపములకు క్షమాపణ కలుగు చేయుచున్నాడు. Lastly, Isaiah chapter 62. చివరగా యెషయా గ్రంథము 62వ అధ్యాయం. This is our future. ఇది మన భవిష్యత్తు. Isaiah chapter 62 verse 3. యెషయా 62వ అధ్యాయం 3వ వచనం. All together we'll read this, please. మనం అందరం కలిసి ఈ యొక్క వాక్యం చదువుకుంటాం. నీవు యెహోవా చేతిలో భూషణ కిరీటముగాను, నీ దేవుని చేతిలో రాజకీయ మకుటముగాను ఉండువు. So he that had started this good work in us will complete it or will finish it till the day of Jesus Christ. మనలో ఈ సత్క్రియను ప్రారంభించిన మన దేవుడు మరి తుదమట్టుకు మరి అంతము వరకు దానిని కొనసాగించుటకు శక్తిమంతుడే ఉన్నాడు. So behold the great things and the wonderful things which God has done in our lives. దేవుడు మన జీవితంలో ఎన్ని గొప్ప కార్యములు చేసినాడో మనం చూస్తాం. The most precious and most valuable and the only valuable thing for man is the sonship of God. ఎంతో ప్రశస్తమైనటువంటి విలువైనటువంటి విషయము, లేకపోతే కేవలము విలువైనటువంటి ప్రశస్తమైన విషయము ఏమిటి అంటే దేవుని యొక్క కుమారులుగా మారడమే. Because sons are the inheritors, not the servants, not the angels. ఎందుకంటే కుమారులే వారసులయ్యేటువంటి వారు, మరి దేవదూతలు కాదు, లేకపోతే దాసులు కాదు. It is with sons he will share his heart. ఆయన తన కుమారులతోనే తన హృదయమును పంచుకునేవాడు ఉన్నాడు. It is for his sons he offered his life to. ఇది తన కుమారుల కొరకే తన ప్రాణమును కూడా ఆయన బలిగా అర్పించాడు. So as we can read in Romans chapter 8, that God who has not spared his son for us, what can he withhold from giving to us? చూడండి, మనం రోమా 8వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం, తన సొంత కుమారుని సహితము ఇచ్చుటకు వెనుతీయని దేవుడు మరింకెంత ఎక్కువగా ఆయన మనకు అన్ని విషయములు అనుగ్రహించలేడు అని మనం చూస్తున్నాం. So let's worship the Lord for the unseen things, the precious things he has done for us. కాబట్టి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ అదృశ్యమైనటువంటివి ప్రశస్తమైనటువంటి విషయాలను మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనం ప్రభుని ఆరాధిస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఒక సహోదరుడు ఒక సహోదరి మనం మార్చి ఆరాధిస్తాం. మొట్టమొదటిగా సండే స్కూల్ టీచర్ ప్రభుని ఆరాధిస్తారు. విన్నటువంటి వాక్య వెలుగులో ప్రభు తన వాక్యం ద్వారా మనల్ని ఎంతగానో ప్రోత్సహించాడు. మనకు ఎలాంటి ఆశీర్వాదములు ప్రభు మనకి ఇచ్చాడో మనకు జ్ఞాపకం చేశాడు. వాటన్నిటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు.
అక్షయమైనటువంటి విషయాలు, మరి అదృశ్యమైనటువంటి విషయాలు, మనకు కనపడనటువంటి విషయాలు, పరలోక సంబంధమైన విషయాలను మనం జ్ఞాపం చేసుకుంటూ మనం ప్రభువును ఆరాధిస్తాం. క్లుప్తంగా ఆరాధించండి. సమయము లేని దాన్ని బట్టి కేవలం 2 minutes కంటే ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకండి. బట్ దోస్ హూ సింగ్స్ ఎనీ కోరస్ only sing. After that you stop. Don't worship. Give chance to others. Lord, I lift your name, Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. ప్రేమగలిగిన నా పరలోకపు తండ్రి, నా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామమున ఈ పాదముల చెంతకు వస్తున్నాను. ప్రభువా, నీవు నా ఎడల చూపించిన నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పది ప్రభువా. నువ్వు నాకు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు ఎంత గొప్పది. ఒకప్పుడు ప్రభువా, నేను నా పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిన వాడనే ఉంటుంది, నీచుడిగా, మరి ఘోర దుర్మార్గుడిగా ఉంటుంది, ఎన్నికలేని వాడిగా, తృణీకరించబడిన వాడిగా, బలహీనుడిగా ఉంటుంది. అలాంటి నన్ను సహితము ప్రభువా నీవు మరి ప్రభు దృష్టి ఇచ్చి నన్ను వెదకి మీరు రక్షించుకునే విధానం కొరకై మీకు స్తోత్రం నాయన. సాతాను మరి బిడ్డగా నేను ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నన్ను కూడా మీరు కరుణించి ప్రభువా హేతువు లేకుండానే నన్ను ప్రేమించి నన్ను నీ బిడ్డగా మార్చిన విధానం కొరకై మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను. దేవుడి కుమారుడు అనిపించుకున్నట్టు కంటే గొప్ప భాగ్యము లోకంలో ఇంకా మరి ఏది ఉన్నది. మరి ఎంతో విలువను తండ్రి, ఎంతో ప్రశస్తతను ప్రభువా నాకు ప్రసాదించావు తండ్రి. నీ కుమారుని అనిపించుకునేటువంటి భాగ్యం ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం నాయన. మరి అంత మాత్రమే కాకుండా మరి నీతో పాటు పరలోక రాజ్యానికి వారసుడుగా అయ్యేటువంటి భాగ్యం ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రం. అనేకమైనటువంటి అక్షయమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి విషయాలు ప్రభువా నీవు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నావు. పరలోకములో స్వాస్థ్యం ఇచ్చి ఉన్నావు దయల తండ్రి. మరి ప్రభువా అక్షయమైనటువంటి మరి ఆ నిత్య జీవాన్ని మరి ప్రసాదించి ఉన్నావు. నా జీవాన్ని నీలో కూడా దాచిపెట్టుకుని ఉన్నావు ప్రభువా. ఎంతో గొప్ప మరి ప్రభు ప్రేమను నా పట్ల చూపించావు నాయన. దయల తండ్రి, ఈ లోకంలో ఎవరికి లేని భాగ్యం ఇచ్చినందుకే స్తోత్రం. ఓ ఇశ్రాయేలు, నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది. యెహోవా విమోచించని నిన్ను పోలిన వాడెవడు అని సెలవిచ్చావు. ఓ ప్రభువా, నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి, గొప్ప భాగ్యమును బట్టి, నా జీవితంలో చేసినటువంటి గొప్ప రక్షణ కార్యను బట్టి నీకు ఏమి చెల్లించగలవు. ఇదంతా కూడా కేవలం సిలువలో నువ్వు నాకు ప్రాణం పెట్టి రక్తము కార్చి తిరిగి లేచుల ద్వారానే నాకు సంప్రాప్తించింది నాయన. ప్రభువా, సిలువలో నువ్వు చూపించిన ఆ గొప్ప ప్రేమకై, ఉన్నతమైనటువంటి ప్రేమకై, అసమానమైనటువంటి ఆ ప్రేమకై నేను ఏమి చెల్లించగలను. రుణస్తుడై నా హృదయపూర్వకమైన స్తుతి, ఆరాధన, కృతజ్ఞతాస్తుతి యేసుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామమునే సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ప్రేమ కలిగిన నా ప్రియమైన పరలోక తండ్రి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన నామములో ఉదయంగా స్తుతించడానికి, ఆరాధించడానికి చాలా చేస్తున్నాను. దయగలిగిన ప్రభువా, ఆయన ఒకటి లేదు ప్రభువా, ప్రభువా ఏవైతే మరి తండ్రి మరి అశాశ్వతమైన మాత్రమే శాశ్వతంగా భరిస్తూ ప్రభువా మరి ఆయనని నా జీవితం ఉంటుండగా అటువంటి స్థితిలో నన్ను చూసి మరి ప్రభా నా స్థితిని చూసి నన్ను ప్రభా మరి జ్ఞాపకం చేసుకుని మరి దీన పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి నా కొరకు మరి ప్రభా మరి ఉన్నతమైన దేవుడు అనేటువంటి మీరు తగ్గించుకుని నా స్థానాన్ని మరి మీరు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడే దాని కొరకే వందనాలు తండ్రి. మరి ప్రభా దేనికి మరి అర్హురాలు కాదు, మరి మీ కృప చేత మాత్రమే తండ్రి నా క్రియబట్టి కార్యాలు కాదు, మరి మీ నాయన మీ కృప చేత మీ ఎన్నికలో మీ ఏర్పాట్లు నన్ను కూడా ఉంచుకొని ప్రభా తండ్రి నన్ను మరి మీ యొక్క తండ్రి మీ యొక్క ప్రణాళికలో నన్ను ఉంచుకొని మీ యొక్క దయ కింద నేను రావడానికి మీరు నాకు చేసినటువంటి వందనాలు తండ్రి. మరి ప్రభా మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారని రుజువుగా మీరు నా కొరకు బలైపోయినందుకు చేస్తుంటారు తండ్రి. మరి నాయన అనీతిమంతురాలైన నా కొరకు నీతిమంతులైనటువంటి మీరు ప్రభా నా పాపమంతటిని మరి ప్రభా మీరు మూసుకుని దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చేస్తున్నాను. దయగలిగిన తండ్రి చేత మాత్రమే
ప్రజలు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రములు ప్రభా తండ్రి మరి కంటి మీద నుండి లేవనెత్తి మరి ప్రభా మీతో మరి ఒకనొక రోజు మీ వలె ఉంటానని ఆ జీవిత నిరీక్షణ ఆ జీవితంలో కలిగించిన దాని స్తోత్రములు నాయన తండ్రి మరణ దాసత్వంలో పాప భయం చేత ఉన్నటువంటి నన్ను మీరు విడిపించి మరి ప్రభా మీ బిడ్డగా మరి ప్రభా మరి నాయన తండ్రి మీ బిడ్డగా నన్ను చేసుకుని దాన్ని బట్టి నేను ఆచరిస్తూ వస్తున్నాను దయగలిగిన తండ్రి మరి ప్రభా మరి నాయన రక్తం వల్లనేను మరి మనుషించడం వల్లనే కలిగింది కాదు కానీ మరి ఆత్మచేత మరి ప్రభా నన్ను మీ బిడ్డగా చేసుకుని మీ సొత్తుగా మీ సొంత సంపాద్యం నన్ను కూడా అంగీకరించినందుకే స్తోత్రములు తండ్రి ఒకనొక నేను మీతో ఉంటానని మీ వలె ఉంటానని జీవిత నిరీక్షణ కొరకు మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ వస్తున్నాను తండ్రి మరి నాయన మరి ఏవైతే మరి నేను ప్రేమించే వారి కొరకు ఏవైతే మీరు సిద్ధపరిచావు కంటికి కనబడవు చెవికినప్పుడు జ్ఞానం గోచరం కాదని పరిశీలించిన మాటను బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభు నిజమే తండ్రి మరి నాయన మరి తండ్రి మరి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి మరి తండ్రి ఈ యొక్క ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రభా మరి తండ్రి శాశ్వతమైన పరలోక రాజ్యములో మరి తండ్రి నన్ను కూడా మరి తండ్రి మరి నన్ను కూడా స్వాస్థ్యంగా ఒక భాగంగా మీరు నన్ను చేసుకుని రామకృష్ణ చెల్లిస్తూ మరి పక్షులు చేసిన తండ్రి గొప్ప కార్యం